गच्छन्तु सर्वदुःखादिगो तमां सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवन्तं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये श्रीविलासिरादिसायि लक्ष्मीसरस्वतीनादि सेव्यमानं कदा चतुर्विश्च सर्वे विराजते योषो अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय सिंहनंद के वासी इनकी वार्ता प्रभाव है। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय लीला में ललिता जी की सखी है। मनमत मोदा इनको नाम है। लीला की सामग्री सब सिद्ध करत हैं और विहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मग्न रहते हैं ताते इनको नाम मनमत मोदा है। तो सिंहनंद में क्षत्रिय के घर जन्मे सो बरस 13 के भय तब इनको ब्याह भयो। तो स्त्री महाकुपात्र आई तो सबन को गारी दे, जो वस्तु पावे सो चुराए के माँ बाप को दे आवे। ऐसे करत प्रभुदास के माई बाप ने देह छोड़ी और सगरे संबंधी उस स्त्री के दुख सो कोई घर में आवे नहीं। सो एक दिन वह स्त्री ने प्रभुदास को कही कि कहूँ तो द्रव्य लाओ। तब प्रभुदास ने कही द्रव्य कहाँ है, मिलेगा तो लाऊंगो। तब स्त्री ने प्रभुदास को मार्यो। प्रभुदास को रीस चढ़ी तो स्त्री को मार्यो। तब स्त्री ने चूरी फोरी मुंड मुड़ाए गांव के हाकिम सो कही आई कि मैं यह प्रभुदास की अब स्त्री नहीं, तो यह घर में आवेगो तो मैं या के ऊपर मरूंगी। तब प्रभुदास को आए तो कहे मैं घर छोड़ी के जात हूँ, मेरे तेरे बेदाओ। या प्रकारे बेदाओ करी के गाँव ते निकसी गए। सो राजनगर सिकंदरपुर में आए। तहाँ रामदास क्षत्रिय इनकी ज्ञाति को होतो। तहाँ उतरे तो हो रामदास को मर्यादा मार्गी वैष्णव को संग भयो होतो। तो वहाँ प्रभुदास कछु दिन रहे। ये टॉपिक जो है प्रवाह मार्ग शू हो बताए। प्रवाह मार्ग में झगड़ा कंकास लौकिक घटनाओं એ બધું પ્રવાહ માર્ગે ચાલે આપણી અંદર પણ એક પ્રવાહ માર્ગ ચાલતો જ હોય છે, એક પુષ્ટિ માર્ગે ચાલતો હોય છે અને એક મર્યાદા માર્ગે ચાલતો હોય છે. જેનો પ્રમાણ વધારે હોય એ જીવ એ પ્રકારનો ગણાય. સાવ આપણે મર્યાદિત પ્રવાહથી અલિપ્ત નથી, કારણ કે મિશ્ર પુષ્ટિ છે આપણે. પ્રવાહ માર્ગ કેવો હોય એનું આ ઉદાહરણ છે સ્પષ્ટ કે પ્રવાહમાં આવું ચાલતું હોય કે કોઈ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ આવી જોઈએ. હવે મર્યાદા માર્ગ જે છે रामदास जैसे हमें मर्यादा मार्गी टॉपिक शुरू है कि तहाँ रामदास क्षत्रिय की ज्ञाति को हो तो तहाँ उतरे सो रामदास को मर्यादा मार्गी वैष्णव को संग भयो होतो। सो वहाँ प्रभुदास कछु दिन रहे। सो श्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीचे थी, तहाँ उतरे हैं। सो वह बगीचे में प्रभुदास आए तो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई जो इनके सेवक हों। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज मोको सेवक करिए, कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही कि तेरे रामदास मर्यादा मार्गी को संग है ताते हमारे सेवक मती हो। तो मर्यादा मार्ग में कोई हो तो पुष्टि मार्ग में लावानी जरूर नहीं। महाप्रभु दरेक ने ब्रह्म संबंध आपीने पोताना शिष्य वधारवा मांगता नहोता कि तमने रामदास जी मर्यादा मार्गीनो संग है तो तमे ए मार्ग में रहो, दरेक ने पुष्टि मार्ग में आवी जवुं जरूरी नहीं। महाप्रभु जी ना पाड़े कि ताते हमारे सेवक मती हो। तब प्रभुदास ने कि महाराज आप कहो तो हूँ रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊँ। अरे पुष्टि मार्ग शू है प्रभुदास जी ने खबर नहीं, એટલે એમ કે હું બધા જેમ શિષ્યો કરતા હોય તો કયો તો રામદાસ जी ने ले આવું ને એને સેવક કરાવી દઉં. જે શરૂઆત પુષ્ટિ માર્ગમાં આવતા હોય પુષ્ટિ માર્ગ ઉપર છે તો એમ થાય કે બધા પુષ્ટિ માર્ગી થઈ જાય. અહીંયા આપણે ગામડાઓમાં ગામના ગામ વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધી છે, એક જણો આખા ગામમાં ફરી લિસ્ટ કરી લે કે કાલે महाराज की पधारे थे तो कोने कोने ब्रह्म संबंध लेव है आखा गाम में फरी लिस्ट तैयार कर ली 100 200 500 ब्रह्म तैयार थी जाए. तो प्रभुदास जी ने एम ज हतुं कि हूँ पण सेवक करावी दऊँ, रामदास जी ने आपने सेवक करावी दे तो वांधो.
वो रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊँ तब मोको सेवक करोगे? मेरो कहो रामदास नटेको नहीं, तब श्री आचार्य के कहा भयो सेवक कराए? વાકો તો અંગીકાર મર્યાદામાં ય એટલે સેવક થાય તો શું ફેર પડે? જેનો અંગીકાર જે માર્ગમાં છે ત્યાં જ રહેવાનો. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે લિયામી કે પ્રવાહી જીવોને એટલે પ્રવાહમાં જ રહેવાના. પુષ્ટિ માર્ગમાં નહીં આવી શકે. મર્યાદા હશે તો મર્યાદામાં જ રહેવાના. કદાચ તમે બ્રહ્મસંબંધ અપાવી દો તો શું થાય? કે નામ અપાવી દો કે બ્રહ્મસંબંધ અપાવી દો તો જે માર્ગમાં એનું પ્રભુએ વર્ણન કર્યું હશે ત્યાં જ રહેવાના. परंतु जहाँ रामदास को ले आओ तो उनको संग ही सेवक करेंगे. तब प्रभुदास के पास आए के कहो, श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, सो पधारे हैं गांव में बाहर बगीचे में, तो हम तुम दो जने सेवक हों तो मिली के सेवा करें. साक्षात भगवान છે એમ અનુભવ થયો પ્રભુદાસજીને. છતાં પણ રામદાસજીને કહે છે કે ભાઈ ચાલો આપણે સેવક થાય. तो रामदास तो मर्यादा मार्गी होवाથી કહે છે. रामदास ने कही मेरे तो एक वैरागी गुरु हैं, मारे तो गुरु છે, હું શું કામ गुरु करूं? बाकी कंठी बांधी है तो अब दूसरो गुरु कैसे करूं? तो प्रभुदास कहे कि हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देव. तब रामदास ने कहे कि तुम्हारे लिए सेवक होऊंगो परंतु मैं अपनी टेप न छोड़ूंगो. सेवक कदा તમે બહુ કયો છો તો હું સેવક થાઉં, મારી જે રીત છે એ તો હું નહીં જ છોડું. મર્યાદા માર્ગી ઘરમાં પરિવારમાં એવું કરતા હોય, કોઈ ઘરાળ પુષ્ટિ માર્ગી બનાવી દે પણ એ તો કે મારી આ રીત છે તે જ રહેવાની છે. કદાચ તમે સેવક કર્યો કંઠી પહેર લો વધારે વધારે. એટલે વાર્તામાં એ બતાવવા માંગે છે કે આ રીતે કોઈને સેવક કરાવે છતાં પણ એનો જે પ્રભુએ જ્યાં વરણ વિચાર્યું હોય ત્યાં જ હોય. એટલે કોઈને આ રીતે સેવક કરાવવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. તો પ્રભુદાસ કહે સેવક તો હોવું રીત મત કર્યો. આમાં શામુદાસ આગળ કંઈક આ સૌથી મોટું પુષ્ટિ માર્ગનું કેન્સર આ છે કે પુષ્ટિ માર્ગની દીક્ષા લેવી પછી પુષ્ટિ માર્ગની રીત પ્રમાણે ચાલવું નહીં. એ સૌથી મોટું આપણા માર્ગમાં ફેલાયેલું દૂષણ આ જ છે કે ભાઈ માર્ગની રીત તો અનુકૂળ આવતી જ નથી. ઘરમાં શાંતિથી ઠાકોરજીની સેવા કરવી, સ્મરણ કરવું એ અનુકૂળ નથી આવતું. ને આપણને મર્યાદા માર્ગ કે પ્રવાહ માર્ગની જે રીત છે એ જ અનુકૂળ આવે. આપણે ભક્તિ માર્ગને જીવવા માંગતા જ નથી. જીવવા હોય તો આપણે ઠાકોર સાથે ઘરમાં રહેવાની ભાવના હોવી જોઈએ. આપણા ઠાકોરજી આપણને સર્વસ્વ હોવા જોઈએ. એટલે એ રીત આપણે અનુસરણ કરતા નથી. એટલે આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે મહાપ્રભુજીના વચનો જ આપણને ગમતા નથી. મોટાભાગની પુષ્ટિ માર્ગી વાંધો જ એ છે સિદ્ધાંત, બાકી કાંઈ વાંધો નથી. તો સિદ્ધાંતનો જ વાંધો છે. એનો મતલબ કે સિદ્ધાંત એટલે મહાપ્રભુજીની રીત કે જે મહાપ્રભુજી બતાવેલી ઉપદેશની સાધના પ્રણાલી છે એ તો આપણે અનુકૂળ આવતી નથી. એના જગ્યાએ આપણે મંદિરો ખોલી દીધા, હવેલીઓ ખોલી દીધી, બીજી પ્રવાહ માર્ગી બધી રીત. હવે રેસ્ટોરન્ટ ખુલવા માંડ્યા, પુષ્ટિ માર્ગી રેસ્ટોરન્ટ, પ્રેમવતી અલ્પહાર ઉપહાર હોય એ પ્રકારથી આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માંડ્યા. મંડાણ તો ખુદ હતા પણ રેસ્ટોરન્ટ હવેલીમાં હવે આ રાખવું પડશે. એનો મતલબ કે પ્રવાહની રીત કંઈક આપણને અનુકૂળ આવે છે. કોઈ પ્રવાહ માર્ગી લોકો સારું ખાવાનું બાને પણ આવશે તો ખરા હવેલીમાં, પણ એ તો ખાવા માટે આવે છે. સારું ખાવાનું મળે બીજા કરતાં હોટલ કરતાં, તો અહીંયા આવીને લઈ જાય. મોનથાર વેચીએ છીએ, કંદોઈનો ધંધો. મોનથાર વેચવામાં આવે છે કે જેને ચોખ્ખા ઘીનો આટલા કિલોનો આ ભાવ. ધનતા તાવડો જેમ થાય છે એમાં ત્યાં પણ જન્માષ્ટમી, દિવાળી એના ઉપર ઘણા હવેલીઓમાં એ આ પ્રકાર મોનથાર ને આ બધું આપવામાં આવશે. તો એનો મતલબ કે પ્રવાહ માર્ગ જ છે. આપણે બધું ભેગું કરી રહ્યા છીએ કે પ્રવાહી જીવન તમે લાવવા માંગો છો, પુષ્ટિ માર્ગની રીત અનુકૂળ નથી આવતી, પ્રવાહની આવી રીત અનુકૂળ આવે છે બધાને. એટલે એ પણ આમાં બતાવ્યું છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં સૌથી જો દૂષણ હોય તો આ છે કે ભાઈ તું સેવક થઈ જાઓ પણ રીત મત કર્યો. આ રીત પ્રમાણે નહીં ચાલો ચાલશે પણ સેવક તો એકવાર થઈ જાઓ. तब रामदास प्रभुदास दो आए, श्री आचार्य जी नवाई के दो उनको नाम सुनाया. तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो. तब प्रभुदास ने विनती करी महाराज दो को कृपा करके निवेदन करा. तब श्री आचार्य जी कहे रामदास को नहीं. तब प्रभुदास समझी गए. तब कहे कि मोही को कृपा करी के कराओ. तब श्री आचार्य ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो. पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदासों मिली के कही. तब श्री आचार्य जी कहे अब ही नहीं. कछु दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे
प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे कर कछु दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजेंद्र नगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी कि महाराज सेवा पधारे दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर मदन मोहन जी हते सो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे तो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आह्वान विसर्जन पूजा महाप्रभु એટલે જ ના પાડતા હતા તમારા બેનો મેળ નહીં થાય તમે પુષ્ટિજીવી છો ના મર્યાદા સેવાની રીતે અલગ છે પૂજા પ્રકારની પદ્ધતિથી આહ્વાન વિસર્જન કરે અને આપણે ભાવાત્મક પદ્ધતિથી ઠાકોરજીને વ્રતભક્તોના ભાવની સેવા કરીએ આ બે કેવી રીતે મળે આપણી વાર્તામાં એક 252 વૈષ્ણવમાં પણ એક વાર્તા આવે કે એક વૈષ્ણવની પુત્રી એ રામાનંદીથી એનો લગ્ન થયું એટલે જે પતિ હતો એ રામાનંદી ચુસ્ત રામાનંદી ઠાકોરજી એમને ત્યાં એક ઠાકોરજી હતા ભગવત સ્વરૂપ એમને ત્યાં બિરાજતું હતું રામાનંદીને કરે પણ આ સ્ત્રી જ્યારે એના સેવા કરે શૃંગાર કરે તો પુષ્ટિ માર્ગી શૃંગાર કરે અને જો પતિ શૃંગાર કરે તો રામચંદ્રજીના જે હે કિરીટ મુકુટ ને એવા રાજસી વેશનો શૃંગાર કરાવે મર્યાદા માર્ગી રોજ આવો ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય જો આપણે મર્યાદા માર્ગ ને પુષ્ટિ માર્ગીને આપણે આ રીતે સાથે કરીએ તો આ રોજનો એક ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય એટલે મહાપ્રભુએ કીધું હમણાં સેવા ના કરો બ્રહ્મ સંબંધ આવી પછી સેવા થોડા દિવસ પછી રામદાસજીનો સંગ છૂટશે પછી તમે સેવા કરશો એટલે એ સેવા કરવાની ના પડી મહાપ્રભુજી કે ભાઈ આની સાથે તમે રહ્યો છો એટલે સેવા ના કરો સેવા પછી પધારી જશે તો ગોપીનાથજી પધાર્યા વચ્ચે તો ગોપીનાથજીએ એમને મદન મોહનજી પધરાવી દીધા પણ હવે બેની રીત અલગ અલગ થી એક જ આહ્વાન વિસર્જન કરે એક ઠાકોરજીને આપણે બંગલાદેશ એનો આપણો જે ક્રમ એ પ્રમાણે સેવા કરે पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चले प्रभुदास के અહીં થી જવું જ પડશે આમાં રહેવાય નહીં કારણ કે જ્યારે આપણો મત મળે નહીં ત્યારે વસ્તુ ભાવ લઈને ભાગી જવું પડે તો હવે આપણો સિદ્ધાંત ચાલે ન હોય તો શું કરવું નીકળી જવું પડે બીજું શું થાય જો પેલા પ્રવાહમાંથી છૂટ્યા હવે મર્યાદાથી છૂટ્યા હવે મર્યાદાથી છૂટવાનો સમય આવ્યો આનાથી મર્યાદામાં આમાં રહી શકાશે નહીં તો મર્યાદાથી નીકળી અને મર્યાદા માર્ગમાં જે હતા રામદાસજી એમનો તો અંગીકાર ત્યાં જ રહ્યો તો रामदास के संग कहाँ तक माथो पचाऊं क्या सुध લોકો સાથે માથું પચાવું या को तो ज्ञान नहीं जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दी है मर्यादा मार्गी હતો તેમને ગોપીનાથજી પર પૂજાની છૂટ આપી ગોપીનાથજી મર્યાદા નથી થઈ જતા જેવો જે અધિકારી છે એ પ્રમાણે એમને પણ એમને પૂજા કરવાની છૂટ આપી હતી આપણે ત્યાં પૂજાની છૂટ તો છે જ ને જે સેવા ન પહોંચી શકે તો શું મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ માર્ગી સેવા ન નભે તો ઠાકોરજીનું પૂજન તો કરવું જ તંત્રોક્ત પદ્ધતિથી પૂજન તો અવશ્ય કરવું તો મહાપ્રભુજી પોતે આજ્ઞા કરે છે કે સેવા ન નભે તો પૂજન તો કરવું છે ગોપીનાથજીએ એમને પૂજન કરવાની છૂટ આપી હતી એમને પ્રભુદાસને અનુકૂળ નથી આવતું પ્રભુદાસજીને અનુકૂળ નહોતું રામદાસને તો એ જ અનુકૂળ છે તેમને એ ઠાકોરજીની પડી રીતે પૂજન એટલે ઠાકોરજીનું પૂજન ન થઈ શકે એવું નથી પણ પુષ્ટિ ભાવ એક અલગ છે કે જેમને પુષ્ટિ ભાવથી સેવા કરવી તો એ પૂજા વિધિ કેવી થાય કારણ કે પૂજા વિધિમાં ઠંડા જલથી સ્નાન થાય ગમે એવી ઠંડી હોય તો ઠંડા જલથી સ્નાન થાય તો ચંદનનો લેપ પણ થાય ઠંડી શીતકાળ હોય તો ચંદન ચડાવે મર્યાદા માર્ગમાં પૂજા વિધિમાં તો આપણો ભાવ ખંડિત થાય એમાં આપણને ઠાકોર ચંદન લગાવે આપણને ઠાકોર પરિશ્રમ થાય એ આપણો ભાવ પુષ્ટિ ભાવ એટલે પ્રભુદાસે કીધું આની સાથે કેટલી વાર માથું પચાવવું હોય શું કરવું या को तो ज्ञान नहीं जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर गोपीनाथ जी ने बधाई दिए ताते तहाते चले श्री गोकुल श्री आचार्य को दंडोत किए तो श्री आचार्य ने कहा प्रभुदास आयो तब प्रभुदास ने विनती की महाराज नीठ दुसंग ते छूट्यो तब श्री आचार्य ने कहा हम तो सो पहले ही कहो હતો वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है तू पुष्टि मार्गी है भली करी संग छोड़ के आयो आ आचार्य वचनामृत છે बहुत सारू કર્યું કે સંગ છોડીને આવ્યો तब प्रभुदास ने विनती करी महाराज अब मोको चरणाव इनके पास रखो मैं बहुत संसार में भ्रम्यो तब श्री आचार्य जी कहे अब हमारे पास रहे सुखेन तब तादिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के संग ही रहे जीवन पर्यंत महाप्रभु जी पास ज रहा
આટલી જે વાર્તા જે છે એનું આપણે વિવેચન હવે કરીએ છીએ, એટલે આટલો પાઠ કરીએ છીએ વાર્તાનું, પછી એ વિવેચન અત્યારે આપણું ચાલુ છે કે ભાઈ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા જે છે એ ભગવાનની આખી જો લીલા જોઈએ તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા બધી જ ભગવાનની જ લીલા છે. પ્રભુની લીલા અંતર્ગત બધું આવશે. પૂર્ણાનંદો હરિ, હરિ જે છે એને તમે કોઈ બંધનમાં બાંધો તો એ પૂર્ણાનંદ નહીં રહે. ઠાકોરજી પુષ્ટિ માર્ગમાં જ આપણે આનંદ આપી શકીએ, મર્યાદા માર્ગમાં ન આપી શકીએ એવી કંઈક બંધન બાંધી દે ઠાકોરજીને, તો પણ આપણે સમજવું પડશે કે ભાઈ પૂર્ણાનંદ હરિનો તમે ખંડન કરી રહ્યા છો. એટલે હરિ જે પૂર્ણાનંદ છે તે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા બધી એની જ લીલા છે. પણ જીવ આપણે જે છે એ પૂર્ણ નથી, એટલે આપણે આ સમગ્ર પૂર્ણાનંદમાં આપણે જો બધી જગ્યાએ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા બધાને ભમીએ તો આપણે કોઈ સાધના કરીને ક્યાંય પામી ન શકીએ, કારણ કે આપણે તો એ લિમિટેડ પરિચ્છિન્ન અપૂર્ણ જ છે. ઠાકોરજીને કાંઈ વાંધો નથી આવતો, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ત્રણેય રૂપ એના જ છે, એની જ લીલા છે. પણ આપણે તો કોઈક માર્ગ પસંદ કરવું પડે. જેમ કે ગંગા સાગર સુધી, ગંગોત્રીથી લઈને ગંગા સાગર સુધી એક જ ગંગાજી છે, પણ આપણે આખા ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જઈએ તો આપણે ગંગાજીને પ્રાપ્ત થઈ જાય. પૂરેપૂરા ગંગાજીમાં આપણે ન સ્નાન કરી શકીએ, મરી જ જાય માણસ. ગંગોત્રીથી નીકળે સ્નાન કરતો 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 ગંગા સાગર સુધી જાય તો મરી જ જાય. ગંગાજીને શું વાંધો, તો બધી જગ્યાએ બિરાજી રહ્યા છે. એવી રીતે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા પ્રભુને કંઈ વાંધો નથી, બધી જગ્યાએ આપણું પૂર્ણાનંદ અનુભવ કરી રહ્યા છે. પણ આપણે તો એક માર્ગ પસંદ કરવો પડશે કે ભાઈ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં જ આપણે રહી શકીએ. આપણે પુષ્ટિ જીવ હોઈએ તો મર્યાદા માર્ગમાં સ્થિત થઈને રહે. પ્રવાહ માર્ગી તો પ્રવાહમાં જ એને આનંદ આવતો હોય કે એ આખામાં સ્નાન કરવા માંગે પ્રવાહી, ભલે જન્મ ગમે તે લેવા પડે, પણ અમે જ્યાં સુધી સૃષ્ટિ ચાલે ત્યાં સુધી મુક્ત થવું જ નથી. એ લોકોનો બીજ ભાવ એવો છે, પ્રવાહી જીવોનો બીજ ભાવ એવો છે કે ભાઈ અમે તો આ પ્રવાહનો આનંદ લીધા, આમાં આનંદ જ આવ્યા કરે છે. જેને આમાંથી કંઈક રસ ઓછો થાય ને તો એને કંઈક ભગવાન માર્ગ તરફ જવાની ઈચ્છા થાય. જેને પ્રવાહમાં જ આનંદ આવતો હોય, એટલે ખૂબ સુખ મળે આપણને, કદાચ લૌકિક સુખ ખૂબ જ પ્રાપ્ત થાય, એ સૌથી મોટી આપણી હાનિ છે. ભગવાન આપણું હિત કરવા ઈચ્છતા હોય તો ક્યારેય પણ આપણને પુષ્ટિ માર્ગમાં કે મર્યાદા માર્ગમાં વરણ હોય તો કમસે કમ પહેલાં તો આ લોકની અંદર આપણને કંટાળો આવવાની શરૂઆત થવી જોઈએ કે ક્યાં સુધી આ ચક્કર ચલાવવું, પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ. કંઈક આપણું આત્મકલ્યાણ થાય એવું વિચાર આપણને આવે, એનો મતલબ કે આપણે હવે આ પ્રવાહી સંપૂર્ણ પ્રવાહી જીવ નથી. પ્રવાહી જીવનો તો ક્યારેય વિચાર જ ના આવે. આ ખૂબ સુખ ભોગ જેમ પ્રાપ્ત થાય, કદાચ આપણે પણ ઠાકોરજી કદાચ બધી પ્રકારની અનુકૂળતા આપી દે તો આપણે પાછા પ્રવાહમાં આસક્ત થઈ જાય, પાછા પ્રભુ ભૂલાઈ જાય, એવું બને કે ઠાકોરજી પાછા ભૂલાઈ જાય, એવું બની શકે. કારણ કે આપણને બધી પ્રકારની અનુકૂળતા, ધંધાની એવી અનુકૂળતા આવી જાય કે ટાઈમ જ ન મળે તો આપણને પછી એમ થાય કે હવે કરી જ લ્યો, હવે પૈસા આવ્યા જ જાય પૈસા. તો આ તો પુષ્ટિ જીવ હોય તો એને એમ થાય કે આ જ કરતું રહેવાનું જોઈએ, આમાં તો આપણું બગાડ થઈ રહ્યો છે. એટલે મહાપ્રભુજી સુંદર ઉક્તિ બતાવે છે કે હરિણા જે વિનિર્મુક્તાસ્તે મગ્ના ભવ સાગરે યે નિરુદ્ધાસ્ત એવાત્ર મોદ માયાંત્ય હર્ષમ. ભગવાન જે છૂટા મૂકી દે આ સંસારમાં આ રીતે ભટકતા જ રહે, પછી એને વિચાર જ ના કે ભગવાન તરફ આપણે જવાનું છે, એવું કંઈ વિચાર જ ના આવે, કારણ કે ભગવાન એને છૂટા મૂકી દીધા છે. પણ ભગવાન જેને રોકી લે છે એને પોતાનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. મોદમ માયાંત્ય હર્ષમ, એને પોતાનો આનંદ ભગવાન આપવા છે એને રોકી દે છે, એ ભગવાનમાં રોકાઈ જાય છે. હવે કૃષ્ણ બસ મળી ગયા, બધા બીજું કાંઈ ન જોઈએ. અને મર્યાદા જીવ હોય તો એને મોક્ષાદિક સાધનોમાં રુચિ થઈ જાય, વૈદિક સાધનોમાં મોક્ષાદિકમાં એની રુચિ થઈ જાય તો સાધનોમાં લાગી જાય, પુષ્ટિ જીવ પ્રભુમાં લાગી જાય. પણ ભગવાન તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ ત્રણેય ભેગું કરો, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા તો ભગવાનની પૂર્ણ લીલા છે. એટલે આમાં ભગવાનની લીલાનું પણ વર્ણન છે, એની અંદર પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાના જે ભેદ છે એનું સુંદર ઉદાહરણ ત્રણ છે. એટલે એક આ ગ્રંથ આવ્યો, સિદ્ધાંત રહસ્ય ગ્રંથ આ રીતે બોલી રહ્યો છે કે જેને ભગવત સેવા કરવાની ઈચ્છા છે, જે પુષ્ટિ જીવ ભગવત સેવાને માટે છે એને બ્રહ્મ સંબંધ, એની માટે બ્રહ્મ સંબંધ છે. મહાપ્રભુ નિવેદનની રામદાસને ના પાડી કે ભાઈ એમનો અધિકાર મર્યાદામાં જ છે, તો શરણાગતિથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ જાય. શરણાગતિ બે પ્રકારની છે, જે મોક્ષ પર્યવસાયની પણ હોઈ શકે શરણાગતિ, અને શરણાગતિ ઠાકોરજીની સ્વરૂપાશક્તિ તરફ વળવાવાળી પણ હોઈ શકે. તેમનો અધિકાર શરણાગતિ સુધી મહાપ્રભુ ચાલો નામ આપી તો હું, પણ બ્રહ્મ સંબંધ નહીં આપું. બ્રહ્મ સંબંધ શું કામ નહીં આપું? કારણ કે ભગવત સેવા માટે છે. સમર્પિત થવું પણ શું કામ થવું? ભગવત સેવાર્થ સ્વરૂપ ઠાકોરજીને ભગવત સેવા માટે આપણે સમર્પિત થયા છીએ.
તો સેવા ન બનતી હોય તો બ્રહ્મ સંબંધ લેવાની કોઈ આવશ્યકતા છે નહીં, આપવું પણ ન જોઈએ, લેવું ન જોઈએ. એક સિદ્ધાંત, આ સિદ્ધાંત રહસ્યનો વિષય અહીંયા જોવા મળે કે સેવા માટે બ્રહ્મ સંબંધ હોવાથી જે સેવા નિભાવી શકશે કે સેવામાં જોડાઈ શકશે કે એને બ્રહ્મ સંબંધ હોય. તો પ્રભુદાસજી મહાપ્રભુએ કીધું આ પુષ્ટિજીવ છે તેને પ્રભુદાસજી સેવાની પાછી ના પાડી મહાપ્રભુ કે પછી સેવા માટે પછી કારણ કે એના મર્યાદા માર્ગમાં જે દુસંગ છે છૂટી જાય એમાંથી નીકળશે તો સેવા કરી શકશે, બાકી સેવા કેવી રીતે કરે. એટલે એ આપણો સિદ્ધાંત રહસ્યનો વિષય છે. સિદ્ધાંત રહસ્યના પ્રકારથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીં બ્રહ્મ સંબંધ સેવાર્થ હોય છે. અને પ્રશ્ન એ આવે છે કે સેવા કરે ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું હોત તો પણ શ્રી મહાપ્રભુજી જે છે એ આ જીવની એ પુષ્ટિ જીવ છે એવું જોઈ શકે છે અને આગળ સેવા કરશે જ એ બધું ખ્યાલ હોવાથી આપ આપી શકે, પણ આપણને એવી જે નિશ્ચિત ન હોય તો આપણે એવું સાહસ કરી શકાય નહીં. મહાપ્રભુજી કદાચ એમને ના પણ પાડી છે કે તમને હમણાં સેવા નહીં પધરાવું, અને રામદાસને તો બ્રહ્મ સંબંધ આપીશ જ નહીં. જો આપણે એમ કહેતા હોય કે સેવા વગર પણ મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સંબંધ તો આપ્યું હતું અત્યારે આપવું જોઈએ, તો મહાપ્રભુજી મર્યાદા માર્ગી અધિકારી પુષ્ટિ માર્ગી જીવ કેવો છે જોઈને એમને રામદાસજી નહોતું પણ આપ્યું તો અત્યારે એ પણ અપનાવવું જોઈએ ને. તો પછી તમે બધાને કેમ આપી દો? તો રામદાસજી મર્યાદા માર્ગી પ્રવાહીને ન આપવું જોઈએ. જો મહાપ્રભુજીના આ ઉદાહરણથી આપણે સિદ્ધાંત લેવા જઈએ તો સિદ્ધાંત રહસ્યથી પ્રકટ થઈ રહ્યો છે. ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ તો સૃષ્ટિ ન થા ભવે, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદથી સિદ્ધાંત ગ્રંથોથી જ થશે, વાર્તાથી સિદ્ધાંત નહીં થાય. તો મહાપ્રભુજી એમના વિશે પુષ્ટિ જીવ છે એમ લીલા સંબંધ આદિ બધું જ્ઞાન શ્રી આચાર્ય ચરણને છે, આગળ પણ સેવા કરશે. હવે આપણને વાત તમે આવે છે કે એમને તો સેવા કરીને મહાપ્રભુજીની સાથે રહ્યા તો સેવા તો ન કરી, પણ એમાં શ્રી આચાર્ય ચરણનું એક સ્વરૂપ અહીં પ્રકટ થઈ રહ્યું છે કે પુષ્ટિ જીવ અને ભગવાન એ વચ્ચેની કડીરૂપ શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણની પાસે કોઈ રહેવા આવે તો આચાર્ય ચરણ ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, એના કારણે જીવ ભગવત સેવામાં જોડાઈ જાય. આ એક ભક્તિવર્ધનીમાં પણ હવે આજ્ઞા છે કે કોઈ પુષ્ટિ જીવ હોય કે સેવા કરતા હોય એની પરિચર્યા કરવી. જો ઘરે સેવા ન થઈ શકતી હોય અને એક કલ્પ, આ સેવાનો કલ્પ ભક્તિવર્ધનીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવ્યું, અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીએ હિ સતત કરે અદુરે વિપ્રકર સેવા યથા ચિત્તમ ન દુષ્કૃતિ. કોઈ ભગવત ભક્ત કોઈ સેવા કરતો હોય એમની સાથે સેવામાં જોડાવવું, એની પરિચર્યા કરવી. એટલે કે સેવા કરતા હોય એની પરિચર્યા કરો તો પણ તમે ભગવત સેવામાં જોડાઈ ગયા. એક કલ્પ આપણે ત્યાં ભક્તિવર્ધનીમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવ્યો છે. અહીંયા પ્રભુદાસજી જે જોડાણા છે મહાપ્રભુજી સાથે, તો મહાપ્રભુજી જે ઠાકોરજીની સેવા કરે છે અને પ્રભુદાસજી જે છે એ મહાપ્રભુજી ત્યાં રહીને એ શ્રી મહાપ્રભુજી સાથે રહે છે. તો ગુરુ જે છે કડીરૂપ થઈ જાય છે. એ ડાયરેક્ટ કોઈ ન જોડાઈ શકે ઠાકોરજી સાથે, તો પોતે ઠાકોરજીની સેવામાં પરાયણ હોવાથી એ જીવનું જોડાણ પણ પાછું ઠાકોરજીની સેવા સાથે થઈ જાય છે. તો આ ગુરુનું જે સ્વરૂપ જે છે શ્રી મહાપ્રભુજીનું, એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે આ ગુરુનું જે સ્વરૂપ જે છે એ અહીં પ્રકટ થાય છે. ને વિલક્ષણ સ્વરૂપ ગુરુનું શ્રી મહાપ્રભુજીનું એ પણ અહીં પ્રકટ થાય છે કે જેમ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ જે છે, જો પ્રભુદાસજી ડાયરેક્ટ સેવા નથી કરતા અને મહાપ્રભુજીની સેવા કરે ને મહાપ્રભુજી ઠાકોરજીની સેવા કરે તો એનું જોડાણ ઠાકોરજીની સેવામાં થઈ ગયું, એટલે એની સેવા થઈ. પણ આ કલ્પ ક્યારે કે ત્યાં જ નિવાસ, એમની સાથે જ નિવાસ હતો. એમની આજુબાજુ એક બધી પરિચર્યા તમે કરી, જ્યારે ઈચ્છા થાય ને 2 ફૂલ ભરી આવ્યા એટલે પરિચર્યા થઈ. ના, એવો કલ્પ નથી. એમ કે ભાઈ હવેલીમાં ફૂલઘરમાં જે આવે એટલે એ પરિચર્યા થઈ, એમ નહીં. પણ એ નિત્ય નિયમપૂર્વક જેમ ભગવત સેવા કરવામાં આવે એ એમની પાસે જ નિવાસ, એમના ઘરમાં જ નિવાસ, અને એમની જે પરિચર્યાની અંદર એ સાથે એ રહેવું. પહેલાં જે મુખ્યા ભીતરિયાઓ જે હતા મોટા ભાગે વૈષ્ણવ હતા અને એ પોતાના ઘરમાં સેવા નિર્વાહ ન થતી તો એ ગુરુના ઘરમાં રહીને એ પરિચારક તરીકે જોડાતા હતા. એક આ વ્યવસ્થા હતી. એ શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા હતી. પ્રભુદાસજી પણ એ જ કલ્પ સ્વીકાર્યો છે કે મહાપ્રભુજી સાથે રહેવા માંડ્યા. આગળ વાર્તામાં આવશે કે મહાપ્રભુજી સાથે રહેતા છતાં પોતાની રસોઈ અલગ કરતા અને ઠાકોરજીને ભોગ ધરતા. તો ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને એટલે એ લેતા ને એ મહાપ્રભુજી કથા શ્રવણમાં
એ જોડાતા મહાપ્રભુજી સાથે. પણ મહાપ્રભુજીને ગુરુ તરીકેનું સ્વરૂપ છે કે જે જીવ ડાયરેક્ટ પ્રભુ સાથે ન જોડાઈ શકે તો મહાપ્રભુ કે મારી સાથે જોડાય તો હું ઠાકોર સાથે જોડાયેલો જ છું. તો એમનું જોડાણ ઠાકોર સાથે કેમ થાય તો મહાપ્રભુજી પોતે જોડી અને પોતાની સાથે આવેલાનું એ જોડાણ ઠાકોર સાથે કરી દેતા હતા. એનું કારણ શું છે? એક વિલક્ષણ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું અહીં પ્રકટ થાય છે. જેમ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ જે છે પ્રભુ માટે છે, ઠાકોરજી માટે છે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ, કારણ કે આપણે બધા પ્રભુને સમર્પિત છીએ, ઠાકોરજી માટે છે. પણ ગુરુ તરીકે મહાપ્રભુજી તો આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત છે કે એમને ઠાકોર સુધી કેમ પહોંચાડો. મહાપ્રભુજીનો સમર્પણ ભાવ એવો જ છે કે આ જીવો કેમ ઠાકોરજીને સન્મુખ થાય. ભાઈ આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને આચાર્યચરણ સમર્પિત છે. શું કામ? કે ઠાકોરજીની એવી આજ્ઞા એમને થયેલી છે. એ આજ્ઞાને પાલન કરવા માટે મહાપ્રભુજીને કે મહાપ્રભુજીને જે આજ્ઞા થઈ છે કે પુષ્ટિ જીવોને મારી સન્મુખ કરો, સેવામાં જોડો, તો ઠાકોરજીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ સમર્પણ છે ને એ જ સેવા છે. સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એને સેવા કહેવાય. તો મહાપ્રભુજી આવી સેવા સ્વીકારી છે કે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને હું સમર્પિત છું, કે એમના માટે જ છું. એમનો કેમ ઉદ્ધાર થાય, કેમ સેવામાં જોડાય, એમાં જ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પૂરું એ દૈવોદ્ધાર પ્રયત્ન, આપનું સ્વરૂપ જ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ માટે જ, એટલે આપણા માટે જ છે. આચાર્યચરણ આપણા માટે જ એ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે. કે આપશ્રી બીજો ક્યારે વિચાર કર્યો જ નથી કે મારું એક જ પ્રભુની આજ્ઞા છે કે જીવોને કેવી રીતે ઠાકોરજીને સન્મુખ કરવા. એ વિષય ક્યાંનો આવી રહ્યો છે? અંતઃકરણ પ્રભુ. એમાં જે મહાપ્રભુજીનું જે આ સ્વરૂપ પ્રકટ થઈ રહ્યું છે પુષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત થવાનું, કારણ કે શ્રી આચાર્યજી શબ્દ ઉપરથી જ આવે છે કે આ આચાર્ય રૂપ છે. આચાર્ય રૂપ હોવાથી શાસ્ત્રનો સંગ્રહ કરવો, પોતાના આચરણમાં સ્થાપિત કરવું અને એનો ઉપદેશ કરવો, આ ત્રણેય વસ્તુ આચાર્ય શબ્દમાં આવી જાય. એટલે આચાર્યચરણ પોતે ભલે ભગવાનના મુખારવિંદના અવતાર હોવા છતાં પણ એક ભક્તિ માર્ગી જીવન આપે જીવીને બતાવ્યું. અને જે જીવ પોતાની સાથે જોડાય તો પોતે કૃષ્ણને સમર્પિત છે, કૃષ્ણની સેવા માટે છે, કૃષ્ણની સેવા આપ પોતે કરીને બતાવે છે. કારણ કે અંતઃકરણ પ્રભુમાં છેલ્લે આપ એમ કહે છે ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. આ સમર્પણનો ભાવ છે. હું તો પ્રભુએ મને આજ્ઞા કરી કે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત થાવ તો એ પણ મારે કરવું જોઈએ, કારણ કે હું તો પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યો છું. ભાગવતની ટીકા અધૂરી રહી તો ભલે ઈચ્છા, કારણ કે પ્રભુની જે ઈચ્છા છે એ જ મારે કરવું જોઈએ. એવું અંતઃકરણ પ્રબોધમાં શ્રી આચાર્યજીને આજ્ઞા કરી છે કે ભાગવત તો પહેલાં તો ઠાકોરજીની આજ્ઞા હતી કે ભાગવતની ટીકા પ્રકટ થાય. હવે અધૂરી રહીને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે પાછા આપ ઉતલ ઉપરથી પધારો. તો यहाँ પણ મહાપ્રભુજી પોતાને એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે મારું કાર્ય શું છે કે જે મારી ઈચ્છા કે પ્રધાન, હવે હું સમર્પિત થયા પછી મારી ઈચ્છાનું કોઈ પ્રાધાન્ય નથી. આપણા પ્રભુની શું ઈચ્છા છે એ જ આપણે પાલન કરવું જોઈએ. સેવકસ્ય તો ધર્મોયમ સ્વામી સ્વસ્ય કરીષ્યતિ. જે પ્રભુની ઈચ્છા છે એમાં મારી ઈચ્છા, મારે પોતાની ઈચ્છા કંઈ ચલાવવી જોઈએ નહીં, કારણ કે હું તો સેવક છું. આ પ્રકારનો જે સમર્પિત ભાવ, જે મહાપ્રભુજીની અંદર જે સમર્પિત ભાવ રહેલો જે છે એ આપણને આપસીના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવા કરતાં એ અંશાત્મક રીતે થોડું ઘણું આપણને એની છાંટા પણ આપણને ઉડી જાય તો આપણું આ કલ્યાણ થઈ જાય. મહાપ્રભુજી આવો સમર્પિત ભાવ કે મહાપ્રભુજી તો એમ કહે છે કે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને હું સમર્પિત છું, કારણ કે પ્રભુની આજ્ઞામાં નાના માટે છે કે આ જીવોને પ્રભુની સન્મુખ કરો અને સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ સેવકનો ધર્મ છે, એ જ સમર્પણ છે. અને એ પ્રકારની આજ્ઞાનું પાલન આપણે કરતા રહીએ તો બસ આપણું કૃતાર્થ થઈ ગયું. ફલદાન તો આપણા હાથમાં નથી, તો પ્રભુ કરશે. પણ આપણું તો એ કે સર્વમ સમર્પિતમ ભક્ત્યા કૃતાર્થોથી સુખી ભવ. શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે કોઈ સર્વ સમર્પિત, આપણે તો પ્રભુના જ છીએ, પ્રભુના સેવક છીએ. આ જો આપણી અંદર ભાવ ભરેલો રહે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ, આપણું જીવન કૃતાર્થ થઈ ગયું. હવે બધું પ્રભુ કરશે. આપણું તો હું પ્રભુનો સેવક છું, પ્રભુની સેવા માટે જ છું, એના માટે હું સમર્પિત છું. આ દેહેન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ આત્મા જે કાંઈ છે પ્રભુ માટે, આલોક અને પરલોક પણ. પરલોકમાં બીજો સ્વામી ન થાય, આ જ સ્વામી થાય. પરલોકમાં પણ કદાચ જન્મ મળે તો ચિંતાની વાત નથી. તો ગુસાઈજી કહે છે મારે મોક્ષ નથી જોતો, એટલે જ ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે મારે મોક્ષ નથી જોતો, પણ ઠાકોરજી સ્વામીજીની સેવા પ્રાપ્ત થતી હોય તો વારંવાર જન્મ લેવો સારો છે. એટલે શ્રી તદુચ્છિષ્ટમ ભોજ્યમ તવ પાદ જલમ પેયમ
તો ગુસાઈજી એમ આજ્ઞા કરે છે કે આપનું ઉચ્છિષ્ટ ભોજન પ્રાપ્ત થાય, આપના ચરણોદક જે છે એનું પાન કરવા મળે, તો પછી વારંવાર જન્મ લેવામાં શું વાંધો છે, પણ આ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. તો એ પ્રકારનો સમર્પિત ભાવ મહાપ્રભુજીમાં, શ્રી ગુસાઈજીમાં, પ્રભુ પ્રત્યેનો સમર્પિત ભાવ ભરેલો એવા આપણા આચાર્ય છે. આપણા આચાર્ય કંઈ પુરુષોત્તમ થઈને ફરનારા નહીં, પુરુષોત્તમ હોવા છતાં પણ આવો સેવક ભાવ બતાવનારા છે. કારણ કે એના માટે તો બે રૂપ અલગ થયા છે. ઠાકોરજી અને મહાપ્રભુ અલગ શું કામ થયા છે કે આપણે સેવક ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, આદર્શ સેવકનો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ. તો એ અંતઃકરણ પ્રબોધનો વિષય પણ આમાં દેખાય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી આ સૃષ્ટિને સમર્પિત થયેલા આચાર્ય ચરણ છે. એ આપણો વિષય આખો આવે છે કે આ વિષય અંતઃકરણ પ્રબોધનો છે. નવરત્ન પણ અહીં આવી રહ્યું છે. નવરત્ન જે છે એ પણ આવી રહ્યું છે કે ભાઈ નવરત્નનો વિષય કે કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિ માર્ગમાં જે છે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા જે છે એ ન કરીને કેવલ ભગવત સમર્પિત થઈને રહેવું જોઈએ. એટલે પ્રભુદાસજીને પોતાના અંતઃકરણમાં પુષ્ટિ ભાવ એમનો દ્રઢ હોવાથી રામદાસજીનો સંગ છૂટો, અતિવૃત્તિ પીડા વગેરે પણ લોકમાં પણ પત્ની દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ, પુષ્ટિજી હોવાને કારણે એમનું આત્મનિવેદનમાં જે ભાવનો એવો દ્રઢ હોવાને કારણે તે નવરત્નમાં પણ કોઈ ચિંતા, ઉદ્વેગ આદિ જે પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન થાય, અહીંયા અલૌકિક રીતે પણ એમને મર્યાદા માર્ગનો સંગ હોવાથી ત્યાં પણ એમને એ ચિંતા ઉદ્વેગ થતો હતો. પણ પુષ્ટિભાવ આપણો નભે, કારણ કે નવરત્નનો ઉપદેશ પણ એ જ છે કોઈ રીતે આપણો પુષ્ટિ સેવા આપણી નભે એ પ્રકારથી અંતઃકરણને આપણે ચિંતાની નિવૃત્તિ કરી અને પાછા સેવાના પ્રયોજનથી એટલે સેવાકૃતિ ગુરુરાજ્ઞા બાધનમ વારિચ્છયા અત સેવા પરમ ચિત્તમ વિધાય સ્થિરતામ સુખમ. પ્રભુદાસજી એમ થયું કે રામદાસજી સાથે મિત્રતા સારી છે, આપણો સંબંધ સારો છે, એકબીજાનો ખૂબ સ્નેહ છે, પણ મારો પુષ્ટિ ધર્મ તો નભતો નથી ને. તો નવરત્નનો વિષય છે કે ભાઈ સેવાનું શું પ્રયોજન, સેવા ક્યાં સિદ્ધ થઈ શકે. મારું આની સાથે રહેવાથી આમ તો મેળ બહુ સારો છે, જ્ઞાતિના છે, બે સ્નેહી છે, એકબીજાના ખૂબ સારો સંબંધ છે, પણ મારો જીવન તો પ્રભુની સેવા માટે જ ને. સેવાકૃતિ ગુરુ રાજ્ઞા બાધનમ વારિત છે આત સેવા પરમ ચિત્તમ વિધાય સીતામ સુગમ. તો મારે તો સેવાર્થ જીવન જીવવું હોય અને એ અંતઃકરણ પ્રબોધમાં પણ પાછી આજ્ઞા છે કે સેવક હશે તો ધર્મોયમ સ્વામી સસ્ય કરી શકીશ. ચાંડાલી ચેત રાજપત્ની જાતા રાજ્યા ચ માન્યતા કદાચિત અપમાને પી મૂળત કાક્ષતિ હોય. કોઈ પણ રીતે પ્રભુની સેવા માટે જ આ બધું જ છે, તો સેવામાં જોડાવવું જ જોઈએ. તો ત્યાં નવરત્ન દ્વારા એ રામદાસજીનો સંગ પણ છોડીને પાછા જ્યાં સેવા ધર્મ નભી શકે ત્યાં સ્થિતિ કરવી જોઈએ. અત સેવા પરમ ચિત્તમ વિધાય સીતામ સુખમ. અને તસ્માત સર્વાર્થના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ વદદ્ભિરેવમ સતતમ સ્થેયમ. સ્થેયમ એટલે સેવા પરતયા સ્થેયમ, સેવા થાય એવી રીતે રહેવું શરણાગતિમાં. તો સેવા સુંદર ક્યાં નવી રહી છે ત્યાં રહેવું છે. એમ પ્રભુદાસજીને જણાવ્યું. ત્યાં નવરત્નનો વિષય પણ આવી રહ્યો છે. પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, બ્રહ્મ સંબંધ કોને આપવું, કેવી રીતે લેવું, શું કામ લેવું, સેવાર્થ લેવું, તો સિદ્ધાંત રહસ્ય મહાપ્રભુજી પોતે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત છે. તો એ પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન છે. એ ઇતિશ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય. તો એ પ્રભુ, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, તો મારે તો મારા સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. તો એ ઉપદેશ જે છે અંતઃકરણ પ્રબોધ પણ અહીં. અને પછી પાછું એક પણ અહીં આવે છે, અબ હમારે પાસ સુખેન રહો. અબ હમારે પાસ સુખેન રહો એટલે એ પણ આપણો અંતઃકરણ પ્રબોધનો વિષય છે કે ભક્ત ચિત્તમ પ્રતિ યદાકરણ્ય ભક્તો નિશ્ચિંતતામ ભજે. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચ ચિત્તમ પ્રતિ યદાકરણ્ય ભક્તો નિશ્ચિંતતામ ભજે. આ જે મેં મારા અંતઃકરણને જે ઉપદેશ કર્યો છે એને તમે સારી રીતે તમારા અંતઃકરણમાં પણ ઠસાવી લેશો આ ઉપદેશ, તો ભક્ત બધા નિશ્ચિંત થઈ જશે. તમારી ચિંતા કોઈ રહેશે નહીં, કારણ કે હું પ્રભુનો સેવક છું અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મારે પ્રભુની સેવા જ કરવી છે, મારો આ જ ધર્મ છે. એવું તમારા અંતઃકરણમાં તમારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જે છે સેવા થતી હોય તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હું તો સેવક છું એવું તમારા અંતઃકરણમાં દ્રઢ થઈ ગયું તો તમે નિશ્ચિંત થઈ જાઓ. હવે સુખેન રહો. હવે મારી પાસે સુખેન સેવા સહિત પરિચર્યા, સેવા, કથા, ચિત્ત ઠાકોરજીમાં પરાયણ રાખીને રહેશો તમે હવે સુખથી રહો. અહીંયા બહુ ભટકી લીધું, તમે પ્રવાહમાં પણ સ્થિર ન થઈ શક્યા,
એ પણ નવરત્નનો વિષય છે. લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યતિ પુષ્ટિ માર્ગ સતો યસ્માત સાક્ષીનો ભવતા કીધા કે પ્રભુ જેને પુષ્ટિમાં અંકાર કરે છે એને લોકમાં ને વેદમાં. લોકમાં સ્થિર એટલે એની પત્ની સાથે સારી રીતે રહ્યા હોત, પત્ની સારી મળી હોત, સુપાત્ર મળી હોત, સારી રીતે રહ્યા હોત તો પ્રવાહમાંથી બહાર જ ન આવે, તો આખું જીવન પ્રવાહી થઈ જાય. પત્ની જે છે એ સારી મળી હોત તો એમને ક્યારે એમાંથી બહાર નીકળવાનો અવસર તો રામદાસજીને સંગ ન થાય, તો મર્યાદામાં નહીં, અને પછી મહાપ્રભુજી પાસે આવવાની જરૂરિયાત ન થાય. પ્રભુને ખેંચવું હોય તો એવી પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરે તો જ્યારે લોકની અંદર આપણું કાર્ય કોઈ સ્થિર સિદ્ધ ન થાય, કોઈ વૈદિક કાર્ય આપણું સિદ્ધ ન થાય, ત્યારે મહાપ્રભુ સમજવું કે આપણું અંગીકૃતિનું લક્ષણ છે કે પ્રભુએ આપણને પોતાના માટે વરણ કરેલા છે, એટલે લોક અને વેદમાં સ્થિર નહીં થવા દે. ન થાય ત્યારે એવું વિચાર ઘણા કે નહીં થાય તો શું થાય, કઈ લૌકિક સિદ્ધ નહીં થવા દે. એ તો સર્વ સમર્થ છે, પોતાના દાસોનું લૌકિક પણ એ જ સિદ્ધ કરે છે, પ્રભુ જ કરે છે, એમાં તો કોઈ શંકા નથી. પણ જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિઓ આવતી હોય કે આપણું લોકનું કાર્ય કોઈ સિદ્ધ નથી. એક ગોસ્વામી આચાર્ય, બહુ પરમ વિદ્વાન આચાર્ય, અને એ એમ કહેતા કે મારી જિંદગી જે છે નિષ્ફળતાની કહાની છે, કોઈ કાર્ય મારું સફળ થયું નથી. એવા ભક્ત પણ એવા હતા. એમાં તો એમને પોતાને એટલા વિદ્વાન મહાપ્રભુજીની વાણીનું અવગાહન કરવાથી એમાં એને આનંદ આવતો હતો કે મારું કોઈ જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈ કાર્ય સિદ્ધ જ નહોતું, નિષ્ફળતાની કહાની છે આખું મારું જીવન. કારણ કે ચૂંટણી પણ લડ્યા, પહેલી પાર્લામેન્ટની ચૂંટણી પણ લડ્યા હતા અમદાવાદ સાબરમતીમાંથી. એ વખતે 50,000 મતથી હારી ગયા હતા. નહેરુનો ગાંધીજીનો જમાનો હતો. પહેલી ભારતની સ્વતંત્રતા પછી પહેલી ચૂંટણીમાં પણ સાબરમતીમાંથી ઉમેદવાર હતા પાર્લામેન્ટના. ઠાકોરજી કે તો પાર્લામેન્ટમાં જશો તો પોસ્ટિંગ માંગવા કોણ, તો એ હાયરા એટલે ત્યાંથી અટકી ગયું. એટલે એમ કે મારી જિંદગી આખી નિષ્ફળતાની કહાની છે. એ નિષ્ફળતા એ અંગીકૃતિનું લક્ષણ છે. પુષ્ટિ માગી જીવ આનંદમાં આવે કે લોકે સ્વાસ્થ્ય તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરી છે પુષ્ટિ માર્ગ છે તો યસ્માત સાક્ષીનો ભવતા. એટલે એ નવરત્નનો વિષય છે કે ભાઈ પ્રભુદાસને પ્રભુએ લોકમાં સ્થિર ન થવા દીધા અને મર્યાદા માર્ગમાં સ્થિર ન થવા દીધા. એ તો મહાપ્રભુજી પાસે હવે જ સુખેથી રહી શકશે, કારણ કે હવે મહાપ્રભુજી પાસે આવી ગયા. તો તબથી આચાર્યજી કહે अब हमारे पास सुखे રહો, હવે મારી પાસે રહો શાંતિથી, કે હવે તમારા લોક અને વેદ પણ હવે બે પ્રભુએ સિદ્ધ ન થવા દીધું. લોકે સ્વાસ્થ્ય, જો પત્ની સારી મળી હોત તો સારું હોત, તો એમાં નીકળવાનું તો આનંદથી એનું પ્રવાહી જીવન જીવા કરે, કુટુંબમાં મગ્ન રહે. ઠાકોર એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી, એમાંથી પણ નીકળવું પડ્યું. અને પછી વૈદિક માર્ગવાળાનો સંગ થઈ ગયો, તો એમની સાથે બહુ સારું હતું, પણ એમની સેવા અને વગેરે મહાપ્રભુજીના ઉપદેશો જે છે એમને પ્રાપ્ત કરેલા બ્રહ્મ સંબંધથી મહાપ્રભુજી પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલું. એટલે એમ થયું હવે આમાં રહેવાય જ નહીં, તો આખી જિંદગી આ મર્યાદા માર્ગનો સંગમાં જ આપણી સેવા તો થશે નહીં આમાં, આના ઘરમાં રહેવાથી. ત્યાંથી પણ નીકળી ગયા. તો લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યથી, એ નવરત્નનો ઉપદેશ પણ આપણને જોવા મળે છે. અંતઃકરણ પ્રબોધનો ઉપદેશ પણ કહે છે. મહાપ્રભુજી પોતાને એમ કહે છે હું સમર્પિત છું આ સૃષ્ટિને, આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ માટે જ છું. તો આ એક બહુ મોટી વાત છે કે શ્રી મહાપ્રભુ સન્મુખ આપણે ઊભા રહે કે આપણે તો ઠાકોરજી સન્મુખ થવાનું છે. મહાપ્રભુ કહે છે હું તમારી માટે સમર્પિત છું, પેલા તમારો ઉદ્ધાર કેમ થાય. મહાપ્રભુ પોતે ખાલી સેવા કર્યા તો આ સૃષ્ટિનો ઉદ્ધાર ન થાય. પણ મને તો આજ્ઞા પ્રભુની એવી છે કે આ બધાને આપ સન્મુખ કહો. તો એના માટે આપે એ પૃથ્વી પરિક્રમા પણ કરી છે 3 વાર. બધી ભગવદ આજ્ઞાનું જ પાલન છે. તો આપણે જો સાચા સેવક હોઈએ તો આપણા સ્વામીની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. એટલે આ 16 ગ્રંથ જે છે એ આપણા સ્વામી કૃષ્ણ જ બોલી રહ્યા છે એના મુખારવિંદથી. મહાપ્રભુજી મુખ છે, બોલી રહ્યા છે કૃષ્ણ, વાણી તો કૃષ્ણની છે, કારણ કે મુખથી બોલાય ને અમે તો મુખથી બોલી રહ્યા છે. તો જે 16 ગ્રંથની આજ્ઞા છે એનું પાલન કરવું એ આપણા જીવન પર, જેમ મહાપ્રભુ કહે છે મારા જીવનનું એક જ ધ્યેય છે આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને હું સમર્પિત છું. પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો ઉદ્ધાર, દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા, એ જ મારું જીવનનું પ્રયોજન. એ જ રીતે આપણું પણ પ્રયોજન એ જ હોવું જોઈએ જીવનનું, કે આ 16 ગ્રંથ જે શ્રી મહાપ્રભુજીના છે એમની આજ્ઞાનું પાલન. પછી એમાંથી લોક સિદ્ધ થાય કે વેદ સિદ્ધ થાય કે ન થાય એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યતિ. આપણું તો એક જ કર્તવ્ય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના જે 16 ગ્રંથ જે છે, કમસે કમ આચાર્ય વાણી તો બધી એક સરખી જ છે, પણ 16 ગ્રંથમાં ડાયરેક્ટ જે ઉપદેશ આપણને મળે છે એ ઉપદેશ એ આપણા સ્વામીની જે સ્વરૂપની આપણે સેવા કરીએ છીએ ને એ જ બોલી રહ્યા છે, એમાં કોઈ ફરક નથી. આને કહેવાય છે વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવા. મહાપ્રભુજી વસ્તુતઃ કૃષ્ણ છે એનો મતલબ શું
કે મહાપ્રભુજીના જે ઉપદેશો જે છે સાક્ષાત કૃષ્ણના જ ઉપદેશ છે. હવે એમાં કોઈ આનાથી મોટા ઉપદેશ ક્યાં શોધવા જાય કે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે, મહાપ્રભુજી દ્વારા આપણને ઠાકુરજી જ કહી રહ્યા છે. તો આપણું કર્તવ્ય એક જ છે કે એ આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એનાથી વિરુદ્ધ ન ચાલવું. કારણ કે આપણે જીવનનું કર્તવ્ય પુષ્ટિ માર્ગી તરીકે એક જ બની જાય છે કે આનાથી વિરુદ્ધ નહીં ચાલવું, આ આજ્ઞાનું ભંગ થાય એવું કોઈ કાર્ય કરવું નહીં. તો એટલા બધા ગ્રંથો આપણને આ વાર્તા, એક જ વાર્તામાં બધા ગ્રંથો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને મહાપ્રભુજીનું પણ આચાર્યનું સ્વરૂપ શાંતિથી સમજી લેવું જોઈએ કે મહાપ્રભુજી મનોરથ કરાવવા માટે, જારીજી ભરવા માટે મહાપ્રભુ કહે છે કે તમે જે ઠાકોરજી જારીજી ભરો છો એ મુખારવિંદ હોવાથી મહાપ્રભુજી આરોગ્ય છે. કોઈ જીવના ઘરમાં મહાપ્રભુજીની પુષ્ટિ માર્ગી સેવા બિરાજતી હોય ત્યાં મહાપ્રભુજી ન બિરાજતા એવું શક્ય જ નથી, કારણ કે મુખારવિંદ છે. મુખારવિંદ વગરનું સ્વરૂપ તો હોય નહીં. કોઈ સ્વરૂપ કોઈ પણ બિરાજતું હોય તેના મુખરૂપ તો આપણા આચાર્ય ચરણ છે. આચાર્ય ચરણનું સાચું સ્વરૂપ તો આ છે. તો મહાપ્રભુજીની જારીજી ભરવા બેઠકજી જઈએ એના કરતાં બહુ જરૂરિયાત એ છે કે આપણે મહાપ્રભુજીની અપેક્ષા નથી કે તમે કદાચ ગયા અને જારી ચરણ સ્પર્શ કરી એમાં કંઈ એવો અંદાજો નથી, પણ આપણા ઠાકોરજીની જે સેવા છે એમાં મહાપ્રભુજીની સેવા આવી ગઈ છે. કારણ કે મહાપ્રભુજી તો એ કરાવવા માંગે, બહુ પ્રસન્ન થાય મહાપ્રભુજી, તમે ઠાકોરજીની સેવા કરો છો, બસ હું તો એના માટે તો પરિશ્રમ લઈ રહ્યો છું કે તમે ઠાકોરજીની સેવા કરો અને કરી રહ્યા છો, એમાં મારી પ્રસન્નતા છે. બેઠકજી આવાય કે ના આવાય કે જારીજી બેઠક, હું તો જુનાગઢના બેઠકજી 5-10 વર્ષ સુધી જારી ચરણ મેં તો કર્યા નથી. જે છે આપણા મેવું ઘરમાં લઈ જઈએ આપણે, તો આપણે તો બહારથી લઈને ત્યાં લઈ જાય તો એમ આમ તેમ કહે છે કે મહાપ્રભુજી પ્રભુને ધરીને જ બધું આરોગ્ય છે. એટલે ગિરિરાજજી બિરાજે છે ત્યાં, મહાપ્રભુજી બાજુમાં ગિરિરાજજી એટલે જ બિરાજે કે મહાપ્રભુજીને આપણે ધરીએ, મહાપ્રભુજી એમને ધરીને આરોગે. ઠાકોરજી એમ તો પ્રસાદ ઠાકોરજીનો મહાપ્રભુજીને ધરી શકાય, પણ હવે બધા લોકો આવતા હોય ત્યારે કોઈ કઈ રીતે કોઈના ઘરમાં વ્યવસ્થા શું, એટલે કોઈ આચાર વિચાર ન ચડવાય એટલે પછી નથી. આખા કહેતા તો આપણે ઠાકોરજી ભોગ ધરેલો પ્રસાદ મહાપ્રભુજી ધરી શકાય, એમાં કોઈ સવાલ નથી. અને એવું મહાપ્રભુજી એકલા ન બિરાજે, બેઠકજીમાં પણ હકીકતમાં કાંઈ ગિરિરાજજી કેવા સ્વરૂપ બાજુમાં બિરાજતા હોય તો મહાપ્રભુજી એમની સેવા કરે છે અને એમને ભોગ ધરીને છે. જુનાગઢમાં પહેલાં હજી પણ થાય છે, મહાપ્રભુજીની બેઠકજીમાં અંકુટ થતો હોય, અંકુટ કંઈ મહાપ્રભુજીને હોય તો દાદાજી પુરુષોત્તમલાલજી એમ આજ્ઞા કરતા કે ભાઈ આ અંકુટ મહાપ્રભુજીનો નથી. દાદાજીએ પુરુષોત્તમલાલજી આ સમજાવેલું કે ભાઈ બેઠકજીમાં જે અંકુટ થાય છે મહાપ્રભુજીનું નથી, પણ મહાપ્રભુજી ગિરિરાજજીને કરે છે, ગિરિરાજજીનું પૂજન કરી અને ભોગ ધરે છે, એટલે આ અંકુટ ગિરિરાજજીનો છે, મહાપ્રભુજીનો નથી. અહીં પણ બિરાજે મહાપ્રભુજી બાજુ ગિરિરાજજી શાલિગ્રામજી બે બિરાજે. પણ દાદાજી સમજાવ્યું ભાઈ મહાપ્રભુજી અંકુટ તમે કહો છો, મહાપ્રભુજી અંકુટ નથી, પણ એ મહાપ્રભુજી ગિરિરાજજીને ભોગ ધરે છે, એટલે મહાપ્રભુજી ત્યાં અંકુટ થાય બેઠકજીમાં. જ્યારે દાદાજીના વખતની વાત છે કે બાજુમાં બિરાજે છે, બે છે તો એક ગિરિરાજ ને એક શાલિગ્રામ બે છે, શાલિગ્રામ બિરાજે બે બિરાજે છે. શાલિગ્રામ એકદમ ગોળ હોય ને શાલિગ્રામ એકદમ પાલિશ જેવું હોય તો શાલિગ્રામ, ગિરિરાજ થોડા કડવું. પણ દાદાજી બહુ સુંદર સ્પષ્ટતા કહે. હજી મને પણ એ વૈષ્ણવ મને કહેલું કે મેં પૂછ્યું હતું, એ વૈષ્ણવ રૂબરૂ દાદાજીને પૂછ્યું કે આ શું મહાપ્રભુજીને અંકુટ કેવી રીતે આચાર્ય રૂપે બિરાજે, અંકુટ કેવી રીતે રોગે? તો ત્યારે દાદાજી એમ આજ્ઞા કરેલી, એ બરાબર છે, એકદમ સૈદ્ધાંતિક વાત હતી કે ભાઈ મહાપ્રભુજીનો અંકુટ નથી, આ ગિરિરાજજીને મહાપ્રભુજી ભોગ ધરે છે. એટલે મહાપ્રભુજી સામે સામગ્રી આપણે પધરાવીએ છીએ, પણ મહાપ્રભુજી ગિરિરાજજીના રોગ આવે છે, આપણે મહાપ્રભુજી કોઈ પણ ભોગમાં આપણે મહાપ્રભુજીને જ્યારે એવો સિદ્ધ કરીને ભોગ ધર્યો, મહાપ્રભુજીએ ગિરિરાજજીને ભોગ ધરીને જ રોગ છે. આ એક રીત છે. બેઠકજીમાં પ્રાચીન રીતને કારણે ગિરિરાજજી એવા સ્વરૂપો મહાપ્રભુજી બાજુમાં પધરાવવામાં આવતા. વિશેષ કોઈ ઠાકોરજી ન બિરાજે પણ ગિરિરાજજી વગર બિરાજે છે, એ મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી છે. અને મહાપ્રભુજી એમને ભોગ ધરીને જે કાંઈ પણ વૈષ્ણવ આગળ ધરે તો અસમર્પિત મહાપ્રભુજી ન આરોગે ત્યારે. એટલે अब मोको चरणाविंद के पास રાખો, મેં બહુ સંસાર में ભ્રમે. આ ભાવ આપણી અંદર પણ આવવું જોઈએ કે મહાપ્રભુજીને ચરણાવિંદમાં આપણે આવીએ કે આપણે બહુ ભેટકા છીએ સંસારમાં.
હવે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચરણ પ્રાપ્ત થયું. હવે મહાપ્રભુજીના ચરણ એટલે અત્યારે તો મહાપ્રભુજીની વાણી સોળસ ગ્રંથ, આનાથી વિમુખ ન થાય, કારણ કે આ મારે આ ચરણમાં રાખો. આ મહાપ્રભુજીની જે વાણી છે ને એના ચરણમાં એ આપ રાખો. જેમ પ્રભુદાસજી વિનંતી કરે છે કે આપ મોકો ચરણારવિંદ કે પાસ રાખો, મેં બહુ સંસાર મેં ભ્રમ્યો હો. અત્યારે મહાપ્રભુજીનું ચરણ એટલે તો વાણી છે, મહાપ્રભુજીની વાણી, આ સોળસ ગ્રંથ એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રકટ ચરણ છે. તો એ મહાપ્રભુજીની વાણીથી હવે વિમુખ ન થાય, માન પ્રાપ્ત થઈ છે. આ વાણી જે છે આપણને પ્રાપ્ત થઈ, વાણી સ્વરૂપથી આચાર ચરણ છે. શ્રી ગોકુલદાસ મુખિયા કે જેમણે 2 ટીકા લખી, શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ અને સર્વનિર્ણય 2 ઉપર ઉદ્ભાષા ટીકા લખી છે ગોકુલદાસ સાંચોરા મુખિયાજી. એમની શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણની પ્રસ્તાવનામાં બહુ સુંદર એમણે વાત કરી છે કે આચાર્ય ચરણની જે વાણી છે એ સાક્ષાત શ્રી આચાર્ય ચરણ જ બિરાજે છે. આ વાણીમાં એ ભાવથી આચાર્યની વાણીનું સેવન કરવાથી મહાપ્રભુજીનો જ સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. મહાપ્રભુજીનો સંગ પ્રાપ્ત થાય પછી કોના સંગની જરૂર પડે? બહુ સુંદર ભાવ એમણે વ્યક્ત કર્યો છે કે આચાર્ય ચરણની આ જે વાણી છે ગ્રંથોમાં, એનો સંગ એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો ડાયરેક્ટ સંગ જ છે કે જે વખતે થતો હતો મહાપ્રભુજી. આનાથી મોટો સંગ બીજો કોણ આપી શકે? ગોકુલદાસ મુખિયાજી જે છે બહુ સારા અને બહુ મોટું પ્રદાન કર્યું. શાસ્ત્રાર્થ અને સર્વનિર્ણય એક ભાષા ટીકા એમણે લખી છે. એના કારણે શાસ્ત્રાર્થ અને સર્વનિર્ણય જેવા મહાન બહુ આકર ગ્રંથ જે છે મહાપ્રભુજીની દુર્બોધ વાણી જે છે એને સમજવામાં ઘણા વૈષ્ણવને ઉપયોગી થયા છે, જે આપણે પ્રકાશિત અહીં માંડવીથી થયેલા છે. તો શાસ્ત્રાર્થ સર્વનિર્ણયની એક શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણની પ્રસ્તાવનામાં ગોકુલદાસ મુખિયાજી હતા મથુરાધીશજીના, અને એમ લખે છે કે આચાર્ય વાણી તો સાક્ષાત શ્રી આચાર્યચરણનું સ્વરૂપ જ છે. અને આચાર્ય વાણીનો કોઈ સંગ કરે તો શ્રી આચાર્યચરણનો સંગ થઈ ગયો. આચાર્યચરણનો સંગ થાય પછી તો શું બાકી રહે? સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ. એવું આચાર્યચરણનું જે આચાર્ય રૂપ જે છે એ પણ અહીં પ્રકટ થઈ રહ્યું છે આ વાર્તામાં. દરેક વાર્તામાં કંઈક આચાર્યજી તો આવતું, પણ આચાર્યચરણની વાણી આ વાર્તા નથી. એક ભક્તનું કેરેક્ટર આવે તો ભક્તની વાર્તા નથી, પણ પ્રભુની આખી લીલા છે કે એક આચાર્ય રૂપથી પ્રકટ કર્યા. બીજું કે મર્યાદા માર્ગમાં કોઈ મર્યાદા માર્ગીનો સંગ થવો એ પણ પ્રભુની કોઈ લીલાને કારણે થયો. અહીં આચાર્યચરણ આવી રહ્યા છે, ત્યાં કોઈ મર્યાદા માર્ગી, કોઈ વૈરાગી, કોઈ ભક્ત કે ગુરુ કે કોઈ આવી રહ્યા છે જેને મર્યાદા માર્ગમાં જેને મર્યાદા માર્ગમાં સ્થિત કરવા છે, તો પ્રભુ એને એવો મર્યાદા માર્ગી સંગ પણ એ પ્રભુની લીલાના પાર્ટ રૂપે એમને કોઈ મર્યાદા માર્ગી ગુરુ પ્રાપ્ત થઈ જાય. આપણને ભટકતા મહાપ્રભુજી પાસે આપણે આવી ગયા તો આપણને મહાપ્રભુજી પ્રાપ્ત થઈ ગયા. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવવાથી અત્યારે મહાપ્રભુજી નથી મળતા. બધાને જે આ પુષ્ટિ માર્ગ ચાલી રહ્યો છે એમાં મહાપ્રભુજી તો આવું છે, સોળસ ગ્રંથનું આદાન પ્રદાન જે થતું હોય વાણીનું, ત્યાં જ મહાપ્રભુજી બિરાજે છે. બાકી મહાપ્રભુજી પાસે આ પ્રવાહ માર્ગ જ છે, પાછો મર્યાદા માર્ગ નથી. જ્યાં હવેલીનો માર્ગ છે એ તો પ્રવાહ માર્ગ, શુદ્ધ માલા પિરામણીનો આપણે શુદ્ધ પ્રવાહ માર્ગ છે. મર્યાદાની વાત નથી આમાં, તો પ્રવાહી વાતો છે બધી, ખાવું પીવું મજા કરવાની વાત છે. તો એ એક પ્રવાહ માર્ગ પ્રગટ છે. ભગવાનના નામે પણ કમાવવું, પ્રભુના નામથી પણ કમાવવું, પ્રભુના સ્વરૂપથી પણ કમાવવું, કેવલ કમાવવું, બીજી કોઈ વાત જ નથી. ત્યાં ગુરુ શિષ્યના સંબંધમાં કેવલ કમાવાનો જ સંબંધ છે. એ કમાવાનો સંબંધ છે. એક બાળક કહેતો ને આપણી ગાયો છે, આપણે એને ચરાવવી, ન ચરાવે તો બીજા કોક ચારી જાય. તો આ તો વાત શું થઈ ગઈ? તમારો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે, તમે તને ઘરાક ગણો છો. કેમ ઘરાક એટલે ગાયો, એટલે શું આપણી ગાયને આપણે ન ચારીએ તો બીજા ચારી જાય, એટલે બીજા કોઈક લાભ લઈ જશે. એટલે આપણે તને કાબુમાં રાખવો જ પડે. કોઈક બાળક જાહેરાત કરે કે યાત્રા ઉપડવાની છે, તો આપણે યાત્રા જાહેરાત કરી દેવાની કે વરદી પછી અમારી છે, એટલે આપણે સૃષ્ટિ ત્યાં ન જાય. આવું ચાલે કે કોઈ યાત્રાની જાહેરાત થાય તો બાળક એમ 2 વર્ષ પછી અમારી તો છે, એટલે ઓલા બધા તો પછી 2 વર્ષ પછી જ જાશો, અત્યારે નથી જાવ. આપણા બાવાની યાત્રા છે તો આ ગાય બીજે ક્યાંય જાવી ન જોઈએ, બીજે ક્યાંક ચરવા આવી જાય ન ચાલે. તો આ બધી વૃત્તિ છે, પ્રવાહ માર્ગ છે. આ પુષ્ટિ માર્ગ નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવું કંઈ આવું ન આવે કે આમાં યાત્રાથી કમાવવું, વૈષ્ણવ પાસેથી કેમ રીતે દ્રવ્ય લેવું, આ બધી પ્રવાહ માર્ગી વાતો છે. એ પ્રવાહ માર્ગ ચાલી રહ્યો હતી. ભગવાનની પણ લીલા તો છે, એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી. આપણે પુષ્ટિ જીવ હોય તો એ પ્રવાહ લીલામાં આપણે સામેલ ન થવું જોઈએ. આપણે જેમનું એવું ગૌરવ તો હોવું જોઈએ કે હું પુષ્ટિ છું, હું તો ભગવદ રૂપ સેવા માટે છું, મારા ઠાકોરજી ઘરમાં બિરાજી રહ્યા છે એની સેવા માટે છું, આચાર્ય ચરણનો હું સેવક છું, આચાર્ય ચરણની વાણી પ્રમાણે ચાલવા બંધાયેલો છું. આટલું આપણાથી થઈ જાય તો આપણું પુષ્ટિ જીવન સાર્થક થઈ જાય. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે કે સર્વમ સમર્પિતમ ભક્ત્યા કૃતાર્થોથી. આવો સમર્પિત ભાવ આપણે અંદર આવી ગયો, આપણો કૃતાર્થ થઈ ગયો. હવે આપણે કંઈ કરવાનું આવતું નથી, હવે પ્રભુ કરશે. પણ આપણે સમર્પિત પ્રભુને રહેવા જોઈએ અથવા શરણાગત રહેવા જોઈએ.
જે શરણાગતિમાં એક નિયમ તો છે જ કે આપણા ઘરમાં સેવા નથી, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ સેવા માટે દ્રવ્ય આપવું ને આજે જે સેવાનો વિક્રય થતો હોય ત્યાં સામેલ છે, અમારા ઘર સેવાને તમારે ક્યાં જવું? એટલે તમારે નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. શરણાગત છો તો તમારે ભગવાનનું સ્વરૂપ નહીં તો નામ અને સ્વરૂપમાં બધો ભેદ નથી. તો નામનું સેવન કરવું જોઈએ. ઘરે બેઠા બેઠા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, આચાર્યની વાણીના ગ્રંથોનો પાઠ કરવો જોઈએ. શા માટે પ્રવાહ માર્ગમાં જવું જોઈએ? હું પુષ્ટિ છું, મારા સેવા નથી થઈ શકતી, અત્યારે શક્યતા નથી સેવાની, પણ હું પ્રભુનો શરણાગત છું. હું શરણાગત હોઉં તો શ્રી મહાપ્રભુજી જે મને આજ્ઞા કરી છે, ગ્રંથોનો પાઠ કરીએ, એ ભગવદ લીલાઓનું ચિંતન કરે, જેટલું થઈ શકે એટલું ભાગવત આદિ પુસ્તક વાંચન કરે, ન થાય તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કરે. પણ પ્રવાહ માર્ગમાં હું જવા માટે હું પુષ્ટિ છું. આ જન્મે સેવા નહીં થાય તો 10 જન્મ પછી પણ સેવા મળતી, 10 જન્મ સુધી શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કરીશ. કે 10 જન્મ પછી સેવા મળવાની હોય તો 10 જન્મ સુધી હું શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કરીશ. પણ પ્રવાહ માર્ગમાં નહીં જાઉં, મર્યાદા માર્ગમાં નહીં જાઉં, ન પ્રવાહ માર્ગમાં જાઉં. હું તો પ્રભુનો સેવક છું. 10 જન્મ પછી સેવા આપવા ઈચ્છતા હોય તો 10 જન્મ લેવામાં મને કંઈ વાંધો નથી. સેવા મળતી હોય તો હું શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં આપણી સેવા માટે કરીએ છીએ કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કરીએ પણ મને સેવા મળે, પ્રભુની સેવા પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે પુષ્ટિ જીવ તો અષ્ટાક્ષર કરે છે, મોક્ષ માટે નહીં. અષ્ટાક્ષર પણ એમ કે મને અત્યારે સેવા નહીં તો મને ક્યારેક મને પ્રભુની સેવાનો અવસર મને પણ પ્રાપ્ત થાય, આ જન્મ નહીં તો આવતા જન્મ. એ તો પ્રભુ સ્વતંત્ર છે. પ્રભુ આપણે અત્યારે શરણાગતિ પર રાખવા ઈચ્છી રહ્યા છે તો આપણે સેવા ન મળે તો એમાં કંઈ માથા ચડાવવાની કંઈ જરૂર નથી. અષ્ટાક્ષરનો અને શરણાગતિની ભાવન કરતા રહેવું જોઈએ. તસ્માત સર્વાત્મા નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. એટલે એ શરણાગતિનો પણ સિદ્ધાંત આપણે અહીં સમજવા જેવો છે કે ભાઈ જો સેવા ન મળે, સેવા એમને જ્યાં સુધી રામદાસજીની સાથે રહ્યા, મર્યાદા માર્ગની સંગ હતો ત્યાં સુધી સેવા તો નહોતી, ત્યાં સુધી એમને શરણાગતિનું પાલન તો કર્યું જ નહીં. પ્રભુદાસજી મહાપ્રભુજીની કે સેવા, મહાપ્રભુજી કીધું હવે આમાંથી છૂટે પછી પધરાવી દઈશ સેવા. તો સેવા ન મળે ત્યાં સુધી શું કરવું? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કરવું, ભગવદ લીલાઓનું ચિંતન કરવું, સ્મરણ. સેવા નહીં તો સ્મરણ. સ્મરણ તો કરી શકે, એ તો આપણા હાથમાં છે ને. સ્મરણ તો થઈ શકે. તો પુષ્ટિ માર્ગમાં આ પણ એક અવકાશ છે કે જેને સેવા ન થઈ શકે, ઘરમાં પ્રતિબંધ હોય, ન થઈ શકે. સ્મરણમાં તો કોઈ પ્રતિબંધ કોઈ ન કરી શકે. તમારા ચિત્તને તો કોઈ રોકી શકે નહીં ને. પ્રભુમાં લગાડો, ઠાકોરજીમાં ચિત્ત લગાડીએ, ઠાકોરજી નામનું કીર્તન કરીએ, પુસ્તકોનું અધ્યયન કરીએ. અધ્યયનમાં ઘણાને વાંધો હોય છે. એવા ઘર છે કે જ્યાં અધ્યયન પણ ન કરે પણ મનથી સ્મરણ, એને તો કોણ રોકી શકે? તો સેવા નહીં તો સ્મરણ. એ માર્ગ ઉપર ચાલીને આપણે મહાપ્રભુજીના ઉપદેશને ક્યારેય ભૂલવા ન જોઈએ. કારણ કે મહાપ્રભુજીનો સમર્પિત ભાવ આપણી પ્રતિ છે. મહાપ્રભુ કહે છે તમે ભગવાનને સમર્પિત સૃષ્ટિ છે તો હું તમને સમર્પિત છું. કારણ કે મને પ્રભુની એવી આજ્ઞા છે, મને તો પ્રભુની એવી આજ્ઞા થયેલી છે કે આ જીવોને પ્રભુની સમર્પિત કરો. આ બધી વાતો આપણને આ પુષ્ટિ પ્રમર્યાદા વેદ, અંતઃકરણ પ્રબોધ, નવરત્ન, આ બધી વાત આપણને અહીં પ્રાપ્ત થયેલી છે. બાલબોધનો પણ અહીં વિચાર કરી શકાય. કદાચ તબિયત તો ધ્યેય કિંચિત સમાચાર. કારણ કે બાલબોધમાં પણ એ વાત કરી છે આચાર્ય કે ત્યાં પુષ્ટિ જીવ હશે તો કદાચ તદ્યત્વના માર્ગથી એને પુષ્ટિ જીવે રહેવું જોઈએ. મર્યાદા જીવ હશે તો એ વિષ્ણુ અને શિવના માર્ગથી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશે. અત શિવશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ જગતો હિતકારકો. એ શિવ અને વિષ્ણુ દ્વારા પણ મોક્ષ તો મળી શકે છે ને મર્યાદા જીવોને. મર્યાદા માર્ગનું સુંદર નિરૂપણ મહાપ્રભુજીએ બાલબોધમાં પણ કરેલું છે. કોઈ મર્યાદા માર્ગી પદ્ધતિથી પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, મુક્તિ માર્ગ છે. તો એ બાલબોધ પણ અહીં દેખાઈ રહ્યું છે. બાલબોધ, અંતઃકરણ પ્રબોધ, નવરત્ન, સિદ્ધાંત રહસ્ય અને પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, એટલા ગ્રંથો આપણને એમાં સ્પષ્ટ દર્શન થઈ રહ્યા છે. આ વાર્તા જોઈને પાછળ આ બધા ગ્રંથોનો ઉપદેશ છે એ ચાલી રહ્યો છે. હવે આગળ હવે આપણું છે વચનામૃત હવે આવશે. હવે આ વાર્તાનો જે આટલો જે મુદ્દો હતો એના ઉપર, હવે જે વચનામૃત છે એના ઉપર આપણે આગળ વિચાર કરીએ. શ્રી વલ્લભ સબ જગમાં સાધન નહીં સૂર્ય કહા દયા હૃદય
શ્રી વલ્લભા શ્રી ગોપીનાથ થેન્ક યુ.